اگر لوگ جو مطلب آسودہ حال ہیں جن کو زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ پراپرلی زکوٰۃ دیں، ہم سمجھتے ہیں یہاں کوئی غریب نہیں رہے گا. ابھی زکوٰۃ بھی لوگ اچھی طرح سے نہیں دے رہے ہیں جتنا ان پہ فرض ہے. 2.5% جو انکم کے حساب سے 2.5% دینی ہے. بہت سارے بچے ایسے جن کا نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، نام یتیموں کا اور کام اپنا. یہ ایسے بھی لوگ ہیں. جب ایسے لوگ معاشرے میں آئیں تو بدنامی ہو ہی جائے گی. تو ہم اس لیے لوگوں سے کہتے ہیں آپ اس طرح نہ دیں. آپ جہاں بھی دینا چاہتے ہیں آپ خود پہلے مطمئن ہو جائے. یہ آپ اس طرح نہ کریں آپ کے پاس آئے گا ہاں لے لو میرا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے یتیم ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری یتیم بچیاں ہیں، بیمار ہیں. اگر یہ پراپرلی ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کیوں نہ یا خود دیں جس کو آپ جانتے ہیں. اگر آپ نہیں دے پاتے ہیں، جو بھی ادارہ جات آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اچھا کام کرتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے، یا یہاں آئیے دیکھیے اگر یہ کام اچھا ہو رہا ہے پھر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالیں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں اور پراپر بھی یہ کام بھی ہو جائے. پراپر انسان. سب سے اچھی بات جو ہے ہماری بستی ہماری ذمہ داری. اگر ہر ایک بستی میں اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسجد کمیٹیز ہیں، بیت المالز ہیں، اپنے بستی میں دیکھیں یہاں کیا مسائل ہیں وہ وہیں حل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہمیں دیں. اپنے کمیٹی میں اپنے محلے میں جائیے، اپنے بستی میں جائیے، وہاں دیکھیں وہاں کیا مسئلہ. اگر آپ نہیں کر سکتے ہمیں نشاندہی کیجیے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہم سوچ رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد رفیق لون صاحب کو، جو JK یتیم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. لون صاحب سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لون صاحب کو یہ سوشل ایکٹیویٹیز یا یتیم فاؤنڈیشن جسے ہم کہتے ہیں یا کہا جا رہا ہے، شوق یا اس کا یہ ذہن کس طرح راغب ہوا سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف، جس وجہ سے انہوں نے یتیم فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو جموں کشمیر میں قائم ہے، اس وقت چل رہا ہے. رفیق صاحب اپنا ایک مختصر سا تعارف دیجیے اور پھر یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یتیم فاؤنڈیشن کا آپ کے ذہن میں یہ سوشل ایکٹیویٹیز کا جو خیال پیدا ہوا، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اس طرف خدمت خلق میں لگے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جناب، جہاں تک JK یتیم فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، ہم نے 2000 میں اس کی شروعات کی. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں خود ایک یتیم رہا ہوں. میں 2 سال کا تھا جب میرے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے. ظاہر سی بات ہے میں نے خود یتیمی دیکھی ہے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں اس کام میں راغب ہوا. اور بس مسلمان بھی ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ یتیموں، غریبوں، محتاجوں کی خدمت کرنا فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. اپنا تعارف تھوڑا سا دیجیے گا. جی، نام میرا محمد رفیق لون ہے. میرے والد صاحب کا نام حبیب اللہ لون ہے. میں کاؤچک ایک گاؤں ہے تحصیل ٹنگمرگ کے ٹیل اینڈ پہ ایک گاؤں جس کا نام کاؤچک ہے، وہاں میں نے جنم لیا ہے. پھر میری سرکاری ملازمت میں گیا، لیکن یہ جو سوشل ورک ہم نے شروع کی یہ ہم پارٹ ٹائم میں کرتے ہیں، لیجر ٹائم میں کرتے ہیں. اپنی جو لیجٹمیٹ ڈیوٹی ہماری ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے یہ ہم اس سوشل سیکٹر میں دیتے ہیں.
मेरी इस वक्त पोस्टिंग श्रीनगर में है. अब मैं श्रीनगर में ही रहता हूँ क्योंकि ये काम भी हम वहीं करते हैं. हमारा हेडक्वार्टर जवाहर नगर में है, इसलिए मेरी पोस्टिंग भी वही है, हमारा हेडक्वार्टर भी वही है और मैं अब वहीं अब सेटल्ड हूँ श्रीनगर में. तो 2000 से हमने ये शुरू किया. कुछ दोस्त थे अपने, हम ख्याल थे. हमने एक सर्वे आई थी उससे पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की. बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एक सर्वे आई थी कि यहाँ J&K में 1 लाख यतीम हैं. तो हमने अपने जो खुद कुछ दोस्त मिले, हमने सोचा कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी इसमें कुछ करना चाहिए. तो हमने सोचा कि क्या करें. फिर एक मशवरा हुआ, हमने कहा एक यतीम खाना हम उसकी बुनियाद रखेंगे. कुछ यतीमों को हम लाएंगे, हर एक ज़िले से हम लाएंगे 10-30 यतीम. अगर हम जमा करेंगे, उनकी तालीम तरबियत वगैरह जो भी होगा वो करेंगे. तो हमने 2000 में बैतुल हिलाल नाम के एक यतीम खाने की बुनियाद डाली. गोगजी बाग में उनसे शुरुआत हुई. तो 32 बच्चे हमने उस वक्त लाए, डिफरेंट अजला से उनका ताल्लुक़ था. तो शुरुआत हमने वहीं से की. फिर लोगों से हमने कहा कि आप आइए, देखिए, जांचिए, अगर आपको भी अच्छा लगा तो फिर इसमें हमारा ताउन कीजिए. लेकिन शुरुआत में हमने ये लोगों के पास नहीं गए. हमने सोचा कि अगर हम लोगों के पास जाएंगे, हम पर वो हमें नहीं जानते थे, तो इसलिए हमने कोशिश की कि अपने जो इन्फ्लुएंस में लोग थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनके साथ सलाह मशवरा किया. वहाँ कुछ पैसा जमा करके हमने शुरुआत उसकी की एक यतीम खाने से. लेकिन लोगों का ताउन रहा, ये अल्लाह का फजल करम था. असली लोगों का ताउन रहा तो फिर ये सिर्फ यतीम खाना नहीं रहा, बहुत सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं अब. अच्छा उन्होंने साहब, आपने शुरुआत श्रीनगर से की है. कुछ अपना आपका सर्कल था, अपने अजीज़ रफ़ीक थे, उन्होंने आपकी मदद की और आपने एक यतीम खाना कायम किया. यतीम J&K यतीम फाउंडेशन की बुनियाद डाली. इसके बाद आप काम करते गए, अजीज़ रफ़ीक मिलते गए, वो आपसे जुड़ते गए, तो फिर आपने इसको वसअत भी देनी चाहिए. तो इस सिलसिले में जो आपका इरादा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसको वसअत देंगे आप, तो आप कहाँ तक कामयाब हुई इसको वसअत देने में? देखिए साहब, जब हमने इस एक यतीम खाने से शुरू किया, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये इसका दायमी हल नहीं है. बच्चों को अपने घरों से लाना, फिर उनकी कफालत करना, ये इसका दायमी हल नहीं है. जहाँ 1 लाख यतीम हो, कितने यतीम खाने बनाने पड़े. हाँ. और सबसे ज़्यादा जो बात है, जो माँ की शफकत होती है, वो हम नहीं दे पाएंगे. तो इसलिए हमने सोचा कि इसके अल्टरनेट में कुछ काम करें. फिर हमने ये भी सोचा कि बच्चों के लिए तो हमने यतीम खाना बनाया, यतीम बच्चियां भी हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए. तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना, गाइड नाम का एक प्रोग्राम है, गर्ल अपलिफ्टमेंट इन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट. उसको घरों में ही एक स्कॉलरशिप हमने शुरू की. इसके पैरेलल में हमने वो गाइड प्रोग्राम किया. डिफरेंट इलाके से जो यतीम बच्चियां थी, उनको हमने स्कॉलरशिप एक दी. अपने घरों में रहकर, किसी की माँ थी, किसी की मासी थी, किसी का चाचा था, उनको हमने वो स्कॉलरशिप एक दी ताकि वो पढ़े भी, उनका मतलब जो घर में भी वो रहे. ये एक प्रोग्राम था. फिर लेकिन लोगों का ताउन रहा. तो उसके बाद जो हम जिस बच्चे को लाते थे, उस बेवा के पास 4 बच्चे 5 बच्चे भी हुआ करते थे. हम एक बच्चे को लाते थे, लेकिन उसके 4 बच्चे पीछे रह जाते, उनकी कफालत वगैरह भी. फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें बेवा भी आएगी और यतीम बच्चे भी पलेंगे. फिर हमने एक विडो वेलफेयर प्रोग्राम, अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको हम WWP कहते हैं, एक बेवाओं का एक प्रोग्राम बनाया ताकि उनको हम कैश और काइंड भी दें. उनके खाने पीने की जो अजनास जो चीज़ें होती हैं, उनको वो किट वगैरह देते थे, रास्ता, और कैश भी देते थे क्योंकि घर भी चलाना था. तो शुरुआत इस तरह की, लोगों का ताउन चलता गया और हमारे प्रोग्राम बढ़ते गए. लेकिन जब फील्ड में हम जाते थे, फिर वहाँ पता चलता था कि काम करना कितना ज़रूरी है और किस किस इलाके में कौन कौन सा काम करना है.
آگے لوگ آتے گئے, ہم بھی آگے دیکھتے رہے کہ اس میں اور کس کس کام میں ہماری ضرورت ہے. اس وقت وڈو ویلفیئر پروگرام جو بنا یہ بھی سری نگر میں سے ہم نے شروع کیا. ان کا ہم وہ کٹ ایک دے دیتے, راشن کٹ. یہاں سے ہر ایک ضلع سے بیوہ کو ہم نے سری نگر مطلب لینا پڑتا تھا. تو پھر ہم نے سوچا یہ ان کے لیے بھی بہت مشکلات ہے, کیونکہ دور دراز علاقے سے دور سفر کر کے پھر یہ یہاں ہم دیتے ہیں. کیوں نہ ہم ہر ایک ضلع میں اپنا آفس قائم کریں تاکہ ان کو تھوڑا راحت ملے گی. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہر ایک ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنا آفس لیں گے. تو اس کے بعد ہم نے آفس ہر ایک جگہ لی تاکہ اس جو ضلع کے جو بیوائیں تھیں تو وہ ہمارے آفس پہ آتے تھے, وہاں اپنا نام رجسٹر کرتے تو ان کو وہیں سے پھر مدد کرتے تھے. اس کے بعد جب ہم فیلڈ میں گئے تو وہاں جوان بچوں کی شادی کا مسئلہ تھا. بہت ساری بچیاں تھیں, ایک سروے کے مطابق 40,000 بچیاں تھیں جن شادی کی عمر کو پہنچے تھے, لیکن یہاں جو رسومات بد ہیں ان کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پاتے تھے. غربت کی وجہ بھی تھی. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پروگرام بنایا, میریج آف آرفن اینڈ پور گرلز کے لیے. ان کو ہم اسسٹنس وغیرہ کرتے تھے. لیکن اس وقت جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت سونے کا بھاؤ, جو گولڈن کا بھاؤ بہت کم تھا. ہم اس کا کچھ زیورات بھی دیتے تھے, کچھ کپڑے بھی دیتے تھے اور کیش اینڈ کائنڈ دیتے تھے. پھر اتنا مطلب جب بازار چڑھائی ہو گئی بازار میں, تو پھر آج ہم سونا تو نہیں دے سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم اسسٹنس کرتے ہیں. الحمدللہ ہر سال ہم تقریباً 1,000 سے زیادہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ خود رشتہ طے کرتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا اسسٹنس کرتے ہیں. جتنا ہمیں بجٹ وہاں ایلو کرتی ہے اس حساب سے ہم ان کو مدد کرتے ہیں. لیکن اور بھی مسائل تھے فیلڈ میں. یہ مین جو ہے وہ ایجوکیشن کا تھا. آرفن بچے مطلب جو اگر ان کی ایجوکیشن کی طرف دھیان نہ دیتے تو ہم نے سوچا کسی بھی آرفن, اگر ہم صرف اپنے بچوں کے لیے سوچیں گے, آرفن کے لیے نہیں سوچیں گے, یہ آرفن جب غلط کرے گا تو پہلا شکار ہم ہی ہوں گے اس کے. کیونکہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, آرفن ڈاکو بنے گا. اگر یہ میرا ہمسائے کا بچہ ہوگا, یہ ڈاکہ کس کو ڈالے گا؟ میرے گھر کو ہی ڈالے گا. یہ تو ایک سماجی ضرورت بھی تھی, سماجی ذمہ داری بھی تھی. اور وہاں سے مذہب کی بھی ہماری ذمہ داری, ریلیجس ذمہ داری بھی تھی کہ ان کے اوپر احسان کرو. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس پہ ہم دھیان دیں گے ان کی تعلیم تربیت کے لیے. پھر ہم ایک دو اسکالرشپ بنائی ہم نے. ایک بیسک ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام جو بلو میٹرک بچوں کو ہم دیتے ہیں, ان کی ضروریات تھوڑا, ان کی بکس وغیرہ, جو ان کی وردیاں وغیرہ ہم دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام آفٹر میٹرک, پوسٹ میٹرک کے بعد, جو ذہین بچے لیکن غریب یا یتیم ہوں, وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مالی دشواریوں کی وجہ سے وہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام بنایا. ہر سال 11ویں کلاس میں ہم ایک ایگزام لیتے ہیں, جو میریٹوریس بچے ہوتے ہیں ان کو ہی اس میں لیتے ہیں. پھر ڈور ویریفیکیشن کرتے ہیں, تو ان کی ہم مالی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام سے بہت سارے بچے پروفیشنل کالج میں گئے. تو پھر ہم نے اور ایک پروگرام بنایا, ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ فار پروفیشنل اسٹوڈنٹس. اس کا بھی ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس پروگرام میں کچھ کمپٹیٹیو ایگزامس میں گئے, مطلب کچھ بچوں نے کیس بھی کیا ہے, ڈاکٹرس, بہت سارے فیلڈس میں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم یہاں پورے جموں کشمیر میں دیکھتے ہیں ہمارا کام بڑھتا گیا, والنٹیئرس آتے گئے. وہ کہتے ہیں نا وہ شعر میں, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. بہت سارے لوگ اس میں آئے, جڑ گئے. تو اس کے ساتھ ہمارا تعاون بھی کیا ہمیں انہوں نے, اور وہاں فیلڈ میں جانکاری بھی ہمیں مطلب پہنچی کہ مطلب کیا حالات ہیں. یہاں دیکھا گیا کہ بہت سارے نئے یہ بیماریاں جو ہیں, صحت کے جو معاملات ہیں, جن کے میں بہت ساری بیماریاں ایسے ہیں جو مہلک بھی ہیں اور کرونک بھی ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے پھر کوشش کی کہ اس فیلڈ میں بھی ہمیں جانا چاہیے. تو اس وقت ہمارا ایک ڈائگنوس سینٹر بھی چل رہا ہے سری نگر میں, الہلال ڈائگنوس سینٹر, جہاں ہم 50 سے 70% تک ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, ہر ایک مطلب انسان کو. تو اس میں کیا ہے کہ اور ایمبولینس سروس ہم نے مہیا رکھی ہے بہت سارے اضلاع میں, کیونکہ لوگ وہاں پریشان ہوتے تھے. کسی مطلب جب سری نگر کے بڑے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں کوئی مر جاتا تھا
اس کی ڈیڈ باڈی وہیں رہ جاتی تھی, تو ہم نے ان کو وہ پرووائڈ کی تھی وہ شروعات میں. تو الحمدللہ اس وقت بہت سارے اضلاع میں ہمارے ایمبولینس سروس بھی ہے, جو کرونک بیمار سے ان کو ہم مدد بھی کرتے ہیں اور وہاں ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ایک خیال آیا کہ اگر یہ بیوہ جو ہے اس کو ہم کفالت کریں گے, کیوں نہ اس کی ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی جائیں. اگر اس کا بچہ بڑا ہوا, کوئی منی شاپ اس کو دیں گے, کسی کو ہم ڈائری فارم دیتے ہیں, کسی کو شیپ فارم دیتے ہیں, یا کوئی جوان سال ہوتا ہے غربت میں, اس کو ہم کوئی باربر ہے, کوئی ویلڈر ہے, کوئی اور کوئی قسم, ان کو بھی ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا. بہت سارے یہاں آپ کے جو اس وقت ہم سوپور میں ہیں, تو سوپور میں الحمدللہ پچھلی بار بہت سارے لوگوں کو ہم نے وہ ریڈیاں لا کے دی. ان کا جو کوئی جو وینڈرز وہ جو ہوتے ہیں ان کو جس نے سبزی کہا اس کو سبزی دی, جس نے پروویژنل سٹور کوئی کہا اس کو وہ دیا, کسی نے کارپینٹر کا سامان, کسی نے باربر کا سامان, جو بھی جس کو تو ہم نے ان کو پرووائڈ کیا تاکہ وہ اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ہمیں مطلب ہمیشہ اس میں نہ رہیں بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں. تو وڈوز کا بھی ہم نے کیا, غریبوں کا بھی کیا ہم نے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھا کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں, کمائی کو جو کرتا تھا, جو بریڈ ارنر تھا, وہ کسی درخت پہ چڑھا, وہاں سے گر گیا, تو اسپینل کارڈ ختم. تو یہ وہ جوان ہے لیکن کام نہیں کر پاتا. ایسے بہت سارے ایسے کیس ہمارے پاس آئے. پھر لیکن اس کو وڈو ویلفیئر پروگرام میں تو نہیں لا سکتے تھے, کیونکہ یہ تو وڈو وہ ہوتی ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہوتا ہے. اس کو کیا پھر ہم نے ایک پور ویلفیئر پروگرام بنایا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو ہم پور ویلفیئر پروگرام میں ان کو مدد کرتے ہیں. تو اسی طرح کچھ جو بچیاں ہیں ان کو ہم نے سلائی کڑھائی کا کام سکھایا, کچھ ٹیلرنگ سینٹر بنائے, اور بھی کچھ جو بنیان بنانے کی مشینز وغیرہ کسی کو دی. ڈفرینٹ چیز ہم نے ان کو دی تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارا مطلب منشا تھا, اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہو گئی. اور یہ کام جو ہم کر رہے ہیں پورے JNK میں کر رہے ہیں. اور یہ جو آرفنیج جو ہم نے شروع کیا تھا بیت الہلال کے نام سے سری نگر میں, یہ ہم نے سوچا کہ یہ اس کا دائمی حل نہیں ہے, لیکن ایسے بھی بچے ہیں فیلڈ میں جب ہم نے دیکھا کہ ان کو ضروری ہے کہ ان کو اگر ہم ان کو نہیں لے جائیں گے جہاں جائیں گے کہاں, کیونکہ بہت سارے بچے ایسے جن کا نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے. یہ ہم نے لاسٹ ریزارٹ رکھا ہے. یتیم بچوں کو ہم جو ایڈمیشن کرتے ہیں یہ ان بچوں کو نہیں کرتے ہیں جن کا چاچا ان کو کفیل بنتا ہے, یا جس کا کوئی بڑا بھائی ہو, جس یا اپنا ماما ہو. ان بچوں کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے جن کا کوئی نہیں ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہاں ہندوارہ سائڈ میں ایک گاؤں ہے, 2 بچے تھے, وہ ان کی ماں بھی مر گئی تھی, باپ بھی مر گیا تھا. وہ بچے جو تھے ان کا جو چاچا تھا اس نے اس اپنے جو جہاں اس کا جو گاؤں کا وہ مکھیا جو تھا اس کو بھینس کے بدلے ان کی پراپرٹی دے دی. تو وہ بچے ہم نے لیے, ان کا ختنہ بھی وہاں بیت الہلال میں کرے. ایسے بھی بچے ہیں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ نہیں, یہ چند جگہ یہ ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے یہ تو سینٹرل کشمیر کے لیے رکھا یہاں جواہر نگر میں. پھر ہم نے ساؤتھ کشمیر کے لیے ایک آرفنیج رکھا ہے بیت الہلال چولگام کلگام میں, اور جموں ڈویژن میں ہدری کشتواڑ میں, اور نارتھ کشمیر میں سوپور میں. اب ہم نے یہ قائم کیا ہے جہاں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے, ان کو ہم یہاں لاتے ہیں تاکہ ان کی پرورش بھی ہو جائے, ان کی پڑھائی بھی اچھی طرح سے ہو جائے. یہ جو بچے ہم ان میں رکھتے ہیں یتیم خانوں میں, ان کو ہم ڈفرینٹ سکولز میں ہم تعلیم دیتے ہیں, جو اچھے مطلب خاص پرائیویٹ سکول, اکثر پرائیویٹ سکول میں جایا کرتے ہیں. تو ان کو ہم یہاں صرف یہ ہوم ہے ان کے لیے, ان کی دیکھ بھال, ان کا کھانا پینا جس طرح گھر میں ہوتا ہے اس طرح یہاں ہوم میں ہوتا ہے. تو باقی یہ دن کو اسکول جاتے ہیں, وہاں سے آ کے یہاں ان کی ٹیوشن وغیرہ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ پروگرامز ہم جو چلا رہے ہیں. جی. اچھا لون صاحب, اس وقت آپ جموں کشمیر میں 4 آرفنیج ادارے انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں JNK یتیم فاؤنڈیشن کے نام سے, بیت الہلال کے نام سے. بیت الہلال کے نام JNK یتیم فاؤنڈیشن تنظیم کا نام ہے, اور جو آرفنیج ہے ان کا نام ہے بیت الہلال. بیت الہلال کے نام سے 4 ادارے آپ چلا رہے ہیں جموں کشمیر میں. ایک کشتواڑ میں ہے, ایک سری نگر میں ہے, ایک کلگام میں ہے, اور ایک سوپور میں ہے. تو کتنے ابھی بچے جو آپ جن کی پرورش یہاں پہ ان اداروں میں ہوئی, کتنے ہو سکتے ہیں؟
अभी जो प्रेजेंट है, मतलब हम ज्यादा बच्चों को यहाँ नहीं रखते हैं। मतलब श्रीनगर में हमने 50 बच्चे रखे हैं, कुलगाम में 50, वहाँ 25 किश्तवाड़ में, और यहाँ 15 भी हैं। ये एक टाइम में होते हैं, लेकिन हर साल ये फारिगीन भी हुआ करते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तकरीबन 200-400 बच्चे जो यहाँ से निकले हैं, वो अपने अपने फील्ड में कोई काम करता है, कोई प्राइवेट काम करता है, कोई गवर्नमेंट में चला गया, कोई बिजनेस करता है। ये तो मतलब जो, क्योंकि हम इन बच्चों को वहाँ ज़्यादा देर मतलब नहीं रखते हैं। पहले हम मैट्रिक के बाद ही उनको घर भेजते थे, फिर उनकी स्कॉलरशिप एक देते थे, हम उसको बोलते हैं OBBH प्रोग्राम, ओल्ड बॉयज़ बैतुल हिलाल्स। ये मैं भूल गया था। अब जो बच्चे हैं, फिर हमने सोचा कि ये जो बच्चे हमारे पास हैं, अक्सर 12th में ही इनकी मतलब जो ध्यान देने की ज़रूरत है 12th तक में। फिर हमने सोचा कि नहीं, इनको हमें 12th तक रखना चाहिए। अब हम 12th तक उनको रखते हैं अपने होम्स में, ऑर्फनेज में। 12th के बाद उनको अपना मतलब घर भेजते हैं। उसके बाद हम उनको पूरी मदद करते हैं जहाँ तक ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसको अपना माहौल जो है होता है, यहाँ होम में अलग माहौल होता है, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का जो स्टेटस वो अलग है, घर में बहुत गुर्बत होती है। और जब इसको हम लाते हैं, हम थर्ड में जल्द थर्ड का बच्चा होना चाहिए, 3rd 4th का बच्चा, ये 12th के बाद निकलता है, उसकी एज भी बड़ी होती है, उस वक्त उसकी बहन भी होती है उस घर में, या छोटा भाई भी होता है, उसकी एज भी बड़ी, मतलब उस वक्त जब ये निकलता है यहाँ से, वो भी उसकी बहन जो होती है वो भी बड़ी हो चुकी होती है। तो ताकि ये घर में जाए, अपने माहौल में रहे, और हम उसको सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं। अगर ये साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, फिर हम कोचिंग वगैरह भी कराते हैं। मतलब कुछ पिछले पहला बैच पर साल हमें निकला इसमें, जो 12th के बाद हमने निकला। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे टूरिज्म या जो स्टडी वो करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मतलब एक बच्चे ने NIT में सीट निकाली, 2 बच्चों ने वहाँ बाहर वो चले गए, कोई है ना इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह उसमें चले गए। हम इनको कोशिश करते हैं जहाँ तक ये पढ़ेंगे उनको हम एक स्कॉलरशिप देते हैं। ये बच्चे जो बच्चे कुछ, मतलब एक बच्चा हमारा है, उसने फूड टेक्नोलॉजी में किया है, मास्टर्स डिग्री की है, इस वक्त वो दुबई में है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से जो सक्सेस स्टोरीज भी हैं। लेकिन अब जो 12th के बाद ये निकलते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि ये पढ़े, ताकि कुछ किसी अच्छे फील्ड में जाएं। लेकिन मुकद्दर की बात भी होती है, कोई अपना छोटा सा दुकान चलता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, जो जिसके मुकद्दर में होगा। हमारी कोशिश है कि ये रिहेबिलिटेट हो जाए, ये हमारी। जी। अच्छा लोन साहब, साल 2000 में आपने काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों बच्चे आए, अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम भी उन्होंने हासिल की, और टेक्निकल एजुकेशन भी आपने दी, और अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए आपने उनको कोशिश की, मदद भी की। अच्छा, सवाल यहाँ, आप उनको यहाँ 12th तक रखते हैं, या 5वें या 6ठे साल का जो बच्चा होता है उसको आप ले आ रहे हैं 9 साल के बच्चे को हम लाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे छोटे भी होते हैं, तो 12th के बाद कोई न कोई काम देकर यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। मगर जिसका कोई नहीं है जी, जिसका कोई न हो, यतीम है, मिस्कीन है, कोई हमशेरा नहीं, कोई गार्जियन नहीं, वो बच्चा जो 6 साल का होगा या 4 साल का होगा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, हमने अभी ये मैं जो कह रहा था हंदवार की स्टोरी, ये जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, न माँ थी न बहन थी न कोई और कोई था। अब 12th का बच्चा बलूगियत में मतलब पहुंच चुका होता है। 12th के बाद ये 18, अब अगर शरीर लिहाज से भी देखा जाए, कानूनी लिहाज से भी देखा जाए, ये फिर बच्चा नहीं रहता है 18 साल का जब ये बनता है। तो उसको उनको हम देख रेख करते हैं, उनके ऊपर जो हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉलंटियर बेस पे हम चलाते हैं। हर एक ज़िले में, हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में हमारे वॉलंटियर्स हैं। जो बच्चे यहाँ से फिर जाते हैं, उनको फॉलो अप करने जो हमारे फील्ड में वर्कर्स होते हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको वो देखते हैं, उनकी नज़र उज़र भी रखते हैं, इनको क्या चाहिए। अगर किसी को मकान बनाना, मतलब अभी हमने कुछ बच्चे उनको मकान भी नहीं था, उनको हमने उसमें, मतलब गांधरबल का एक बच्चा था, उसको मकान ही नहीं था, हमने कोशिश की कि इसको पहला उसको वो मकान बना, जितना भी है एक सेट बना के दिया, ताकि वो अपने पाँव पे
खड़ा हो जाए. हमारी इनको जहां तक जब तक ना ये रिहेबिलिटेट हो जाए हम उनके साथ रहते हैं. हम इस तरह नहीं छोड़ते जा हाँ ऐसे कोई भाग जाता है या कोई मतलब इस तरह भी मतलब बहुत सारे, क्योंकि बच्चा मतलब बच्चों से मतलब काम करना बच्चों का काम नहीं है, बहुत टफ जॉब है. तो इसलिए ऐसे भी केस आए हैं मतलब जिनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको तब तक उनकी मदद करते हैं जब तक न वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए. हाँ वो हमारा उनको आप रहने के लिए मकान भी उसमें मदद करें, उनके मकान के लिए भी हम मदद करें, कारोबार भी या कारोबार वगैरह. अभी हमने एक उड़ी का बच्चा था वो पढ़ भी रहा था लेकिन अब किसी के पास वो सेल्समैन वहाँ रहता था, वो उसने अप्रोच किया हमारे ज़िली नुमाइंदे गनी साहब को. तो उसने कहा कि अगर मुझे आप देंगे मैं ये जो उसका मालिक था उसने भी अगर आप मुझे पैसा दोगे मैं आपको ही दूंगा. उसको हमने वो उसका माल ही खरीद के दिया, वो अपने टांगों पे खड़ा हुआ. मतलब ऐसे भी मतलब हम कोशिश करते हैं कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए, क्योंकि ये अपने बच्चे होते हैं. बिल्कुल. मतलब कैसे पोस्ट वना सो जन दाद खोचा सा रक्षण दो दे ज्यादा. तो इसलिए हमें बहुत मतलब ये अपने बच्चों से हमें अजीज है, प्यारे हैं. कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ साथ इन बच्चों की भी मतलब इनका जो बाकी ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से गुजरे, बेहतरीन शहरी बने, इनके अखलाक इनका किरदार ये सब सबसे बेहतर हो. ऐसा ना हो कि ये यहाँ से जाएं और लुच्चे लफंगे बन के जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी कैरेक्टर पे हम कोशिश करते हैं कि वो इनका बेहतरीन बने, इनके अखलाक बेहतरीन बने, कि तालीम तरबियत अच्छा हो, ये सोसाइटी को कुछ दें, जिस इलाके में जाएं वहाँ ये कुछ दे, क्योंकि हम ही लोग हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बाद यही लोग ये काम चलाएंगे, कि इन पर ही नजर है. तो ये हम इसमें बिल्कुल. अच्छा मौलाना साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आपकी नज़र इन पे होती है जहाँ जब तक नहीं ये बच्चे अपने पाँव पर खड़ा हों तब तक आप इनके पीछे लगे रहते हैं. इनका मकान हो तो वो भी दे देते हैं, इनकी शादी का मसला हो वो भी करा देते हैं, और इनका जॉब का मसला हो तो वो भी अरेंज जो हम तक हो सकता है हम कर लेते हैं. और टेक्निकल एजुकेशन वो भी दे रहे हैं. वो कुछ कोई टेक्निकल. रफीक साहब, एक चीज़ है जो सोसाइटी में लोगों में फैली हुई है, बदएतमादी है. लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग एतमाद नहीं कर रहे हैं. आजकल बेईमानी का ज़माना है, करप्शन का ज़माना है, झूठ का ज़माना है. आजकल के ज़माने में यकीन करना फिर एतमाद करना एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है. आप एक सरकारी मुलाजिम है, आप अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं. सीपीआर टाइम में आप अपना वक्त ये इसमें सोशल एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं, यतीम बच्चों पर. अल्लाह इसका जज़ा देगा आपको ज़रूर. तो ये लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि रफ़ीक साहब है या गुलाम हसन है या बाकी लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हैं. इनकी कोई न कोई गर्ज होगी, इसमें कोई न कोई मतलब होगा, कोई न कोई लालच होगी. ये हुआ क्या है इस सोसाइटी में? मसला है कि गुलाम हसन साहब ये कश्मीर में एक माहौल है, एक सुम साज गो कल, कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है. मतलब यहाँ आप खुद ही कहते हैं करप्शन भी है, डिफरेंट चीज़ है. देखिए हमारा जो सेटअप है हम ये वॉलंटियरली कर रहे हैं, प्योरली. कोई भी हमारा बुनियादी वॉलंटियर से चेयरमैन तक इसमें एक पिन्नी भी नहीं लेता है. जो उनका अपना लेजर टाइम होता है चाहे किसी भी ज़िले में वो देते हैं आफ्टर आवर लेजिटिमेट ड्यूटीज़. हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जो भी हमारे साथ जुड़ जाता है, हम ये चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए. जो अगर किसी जगह वो मुलाजिम है वो बेहतरीन मुलाजिम होना चाहिए, अपनी ड्यूटी पहले दे. दुकानदार अगर कोई हमसे मिलता है ये बेहतरीन दुकानदार होना चाहिए, कोई बेईमान नहीं होना चाहिए, ये डंडी मारने वाले नहीं होना चाहिए. जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ हमसे मिलता है हमसे जुड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब हमेशा वही आदमी हमसे जुड़ता है जिसने कुछ ना कुछ मतलब खौफ खुदा होता है. अल्हम्दुलिल्लाह वही हमसे जुड़ जाते हैं. अब ये हम जब काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोसाइटी में देखे गए हैं जो ऐसा काम करते हैं कि ताकि
मतलब जो ये जो माशरा हुआ है, माशरे में ये बदनामी हुई है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं जो अच्छा काम नहीं करते थे, लेकिन हमारा जो हुलिया वो बना के किसी तंजीम का नाम लेके डिफरेंट जगह जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते, उनको पकड़ा भी गया है। मैं एक मिसाल में मतलब हम शायद 5-6 साल पहले मैं गांधरबल साइड में हम गए, एक मीटिंग थी, तो वहाँ एक वॉलंटियर, वहाँ मीटिंग में वो हाजी साहब एक थे, वो भी आया। तो मैंने उनको कहा कि हम स्ट्रे कलेक्शन नहीं करते, हम घर घर जाके जमा नहीं करते, हमने बैन लगाई उस पर। हम लोगों को कहते हैं आप आइए, पहले देखिए, अगर आप मुतमिन हो जाते हैं, हम सोपोर के लोग जो हैं, हमारा यहाँ इदारा है, हम लोगों से अपील करते हैं आप ब्लाइंड फेथ में न दें, आप यहाँ देखिए, ये बच्चे जो यहाँ, ये मतलब खुद देखें, क्योंकि आइनल यकीन जब तक ना हो आप हम पर भरोसा ना करें। आप आइए, अगर आपको लगता है काम अच्छा हो रहा है, फिर आप इनमें जो आप देना चाहेंगे आप हमारे बैंक अकाउंट्स में डालिए, हमारे ऑफिस में दीजिए, हमारे मारूफ आदमी को हम दे सकते हैं। लेकिन इस तरह हमारा आदमी अगर किसी के पास जाए जो किसी जाने पहचाने मतलब आदमी नहीं होगा, जिसको वो जानता होगा, उसको आप ना दें। मतलब मैं अगर आपको नहीं जानता था इससे पहले, अगर मैं आपके पास आऊं, मैं अगर वैसे चेयरमैन भी आपके पास, लेकिन आप मुझे नहीं जानते थे, मैं खुद आऊंगा, आप हमारी जो पॉलिसी है, हमें कहते हैं आप इसको भी मत दे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना ये कौन है। जब या तो कोई ऐसा आदमी मेरे साथ होना चाहिए जिसको आप जानते हैं कि ये यतीम फाउंडेशन के साथ काम करता है। तो जब मैंने यही कहा कि मैंने कहा हमारा ये जो हमारी जो कोशिश रहती है, हम स्ट्रे कलेक्शन नहीं करते हैं, इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इसके, क्योंकि हमारे नाम पे हम ये इसलिए करते हैं, हमारे नाम पे कोई आपके पास ना आए, अगर हमारे जो जिसको आप नहीं जानते हमारा रसीद बुक लेके आता है, उसको पुलिस में हवाला कर दीजिए, हमने पॉलिसी बनाई। तो वो कहते हैं हाँ हाजी साहब कि आप सच बता रहे हैं, मेरे साथ हुआ है ये पर साल। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि हम हज बुक चले गए थे, हज में कुछ रूम मेट थे उसको हंदवारा साइड के, क्योंकि हज में जब जाते हैं तो डिफरेंट एरियाज के लोग मिल जाते हैं। तो जब ये वापस चले गए तो उनने उनका फोन नंबर दिया, उसने उनका फोन नंबर दिया। जब हम घर में एक दूसरे के पास, क्योंकि अलग से फिर तो ये कुछ रिश्तों में बदल गए हैं, तो उसने कहा कि मेरा जो साथी था हज में, अब ये एक दिन उसने कहा कि मैं आपके पास आऊंगा गांधरबल साइड में, मनीगाम एरिया में। तो जब उसको आना था, जब हंदवारा वो चौक में पहुंचा, उसने कहा, मैंने उसको कहा कहाँ से आपको आना है? इसने कहा इस गाड़ी वाले से बात कीजिए, सुमो वाले से बात कीजिए। हाजी साहब इसके साथ बात किए। जो ही उसको मैंने बताया कहाँ पहुंचना है गाड़ी वाले को, तो उसने कहा आप बजे जो वहां जो वो लाल टीन वाला, वो सुर्ख टीन वाला मकान जो है, वहीं पहुंचना है हाजी साहब। बिल्कुल वहीं पहुंचना है। तो लाया उसको सीधा। जब अब उनने खाना वगैरह खाया, इसने मैंने ये हाजी साहब कह रहे हैं, मैंने इस ड्राइवर को कहा आपको ये मकान कैसे, मतलब वहां से हंदवारा से आपने बताया यहाँ का मकान का एड्रेस, आप इसको कैसे जानते हैं? तो उस ड्राइवर ने कहा हाजी साहब क्या बताऊं, 2 साल पहले एक जमात आई थी मेरे पास, उन्हें कहा हम यतीमों के लिए जमा करने सियाम में, तो ये मकान खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता था। हाजी साहब ने कहा हम इसी साल इसमें आए हैं। तो ये जो लोग मेरे साथ थे, ये वहां कपड़े चेंज कर रहे थे, मेरी सोमो थी उनके साथ, ये अंदर जाते थे इस मकान में, क्योंकि वहां रहता कोई नहीं था। ये अपने कपड़े चेंज करते थे, टोपी वगैरह लगा, फिर मेरे साथ आते थे, फिर वापस आके फिर और एक दिन ने टाइम लगाया, मैं अंदर गया, ये पैसे आपस में बांट रहे थे आपस। तो मैंने उनको कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्या, मुझे भी अपना हिस्सा दे दो। फिर उस महीने मैं उनके साथ रहा, हमने अच्छा काम किया, बहुत मतलब पैसा बनाया। इसलिए मुझे ये मकान याद है। ये उस महीने फिर हम चले जाते थे, नाम यतीमों का और काम अपना। ये ऐसे भी लोग हैं, जब ऐसे लोग माशरे में आए तो बदनामी हो ही जाएगी। तो हम इसलिए लोगों से कहते हैं आप इस तरह ना दें, आप जहां भी देना चाहते हैं आप खुद पहले मुतमईन हो जाए। ये आप इस तरह ना करें, आपके पास आएगा हाँ ले लो मेरा हक अदा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि माशरे में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे यतीम हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत सारी यतीम बच्चियां हैं, बीमार हैं। अगर ये प्रॉपरली हम ये काम नहीं करेंगे, आपको ज़कात देनी है, आप क्यों ना या खुद दें जिसको आप जानते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं, जो भी इदारा आपके जहन में है कि ये अच्छा काम करते हैं, जिनको आपने देखा है,
یا یہاں آئیے دیکھیے اگر یہ کام اچھا ہو رہا ہے پھر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالیں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائے اور پراپر بھی یہ کام بھی ہو جائے، پراپر انسان کے پاس یہ پہنچے جائے. جب آپ اس طرح دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مطلب بہت سارے جن کو آپ نہیں جانتے ہیں وہ پھر بانٹتے ہیں وہ پیسہ وہ پراپر انسان کے پاس یا پراپر جو مستحقین ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں پہنچتا ہے. اس لیے ہماری اپیل ہے ہر ایک طبقے کے لوگوں سے خاص کر جو یہاں آسودہ حال لوگ ہیں ذی حس لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ آئیے دیکھیے پھر آپ اپنا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا بھی انشاءاللہ بھلا ہو جائے ہمارا بھی بھلا ہو جائے یہ جو بچے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے یہ ہم کہتے ہیں. جی ناظرین رفیق صاحب کا کہنا ہے بالکل صحیح فرماتے ہیں جھوٹ ہزار طریقوں سے بولا جائے تو جھوٹ ہی ہے بس جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتے بس جھوٹا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے سچ ایک ہی بار بولا جائے تو سچ سچی ہے سچ ہی ہے اور گرنے کا بھی کوئی چانس نہیں. بس رفیق صاحب کہتے ہیں ان کے اداروں کا کام دیکھیے مانیٹر کیجئے اور مونیٹائز بھی کیجئے پھر وشواس کیجئے. یہ رفیق صاحب ہے یہ میری بھی اپیل ہے آپ بنا مونیٹائزیشن کے بنا مانیٹرنگ کے بنا انویسٹیگیشن کے کسی کو کوئی پیسہ نہ دیجیے کسی کی مدد نہ کیجیے جب تک نہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جیسے رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دیکھیے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اگر ہوتا ہے تو صحیح سمت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیے اگر واجب ہے جائز ہے مدد کرنا تو آپ مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ڈور ٹو ڈور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں مدد مانگنے کے لیے انہوں نے اپنی فیملی بنائی ہے اپنا سرکل بنایا وہی ڈونیشن کر رہے ہیں وہی اس کام میں لگے ہیں اور یہ ادارے چلا رہے ہیں. صحیح ہے نا رفیق صاحب ٹھیک بہت اچھی بات ہے. اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا وشواس یہی میسج ہے آپ کی لوگوں کا وشواس کس طرح سے ایسے اداروں پر قائم رکھا جائے جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوارہ کی جو مثال ہے تو پھر وہ آپس میں بانٹ دیتے ہیں نام یتیموں کا کام اپنا. اچھا رفیق صاحب آپ نے ڈائگنوسٹک ایک سینٹر بھی کھولا ہے جی وہاں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں 70% تک آپ وہاں لوگوں کو کنسیشن دے رہے ہیں ہر ایک ٹیسٹ میں یا میڈیسنز میں لیکن جو وہاں ہوتا ہے وہاں دیتے ہیں. اچھا آپ کے پاس ایمبولینس سروس بھی ہے جی آپ جو ایمبولینس سروس رکھتے ہیں جی اس کا کوئی ہیلپ لائن بھی ہوگی. جی ہر ایک اضلاع میں ہماری جو ایمبولینس ہے الگ الگ ان کو ہم وقتاً فوقتاً مشتہر بھی کرتے ہیں اپنے فیس بک پیج بھی ڈالتے ہیں یا جو بھی سوشل میڈیا جو ہے اس کے پر بھی آتے ہیں اخبار میں بھی نکلتے ہیں. ہم ہر ایک کے لیے یہ ہم نے رکھی ہے یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ایک ایمبولینس جی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً ابھی سارے ضلعوں میں نہیں ہے لیکن یہاں بارہمولہ ضلع میں ہے کپوارہ میں ہے بانڈی پورہ میں ہے شوپیاں میں ہے اسی طرح پلوامہ میں مطلب ڈفرینٹ ابھی تو ہیلپ لائن ہوگی ہر ایک جگہ پہ ہیلپ لائن ہوگی. جی ہر ایک ضلع میں نمبر بھی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جو بھی کوئی ہمیں کال آتی ہے اگر کوئی غریب ہوگا جو کچھ نہیں دے پائے گا اس کے لیے آرگنائزیشن اس کی مدد کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو مطلب جو آسودہ حال ہے لیکن ایمبولینس کی ضرورت ہے وہ پیسہ دے وہ اس کو ہم نے ایک بنایا کیونکہ اب یہ اس کا ویئر اینڈ ٹیئر اس کا ڈرائیور ہے اس کا مطلب مینجمنٹ تیل جس کا جلتا ہے کیونکہ مینجمنٹ جو ہے وہ للہ فلا کام کرتے ہیں لیکن یہ جو ایمبولینس ہے یہ تیل پر ہی چلے گی نا ان کو ہم کہتے ہیں آپ دیجئے اس کا ایک بنایا ہے ایک سسٹم کلومیٹر کے حساب سے اور لیکن جو نہیں دے پا رہے ہیں ان کو ہم مفت دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں. اور جو آسودہ حال لوگ ہیں لیکن ایمبولینس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر کوئی کتنا بڑا آدمی بھی ہوگا لیکن اس کو اسٹریچ پہ مطلب اس کا پیشنٹ جب ہوتا ہے تو اس کو ٹرالی پہ بیٹھنا پڑتا ہے اپنی گاڑی میں ٹرالی نہیں ہوگی تو اس لیے اس کو ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے اللہ نے اس کو دیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ زیادہ ڈونیشن بھی دیتے ہیں وہ اس سے علاوہ دیتے ہیں لوگ. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اصلی یہ کام لوگوں کی مدد کے لیے حقوق العباد ہے
अल्लाह ने हुकुल इबाद, जो हुकुकुल्लाह भी है, हुकुल इबाद भी है, और हुकुकुल इबाद बहुत अहम तरीन जो हम फरीज़ा है, ये जान के हम ये काम करते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। जो जिस काम में मुश्किलात में हो, हम उसमें थोड़ा दस्तगीरी करें। तो ये हमारा मकसद है। लेकिन एक आसान तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से हम ये चाहते हैं कि, और ये जो हम डोनेशन जमा करते हैं, आपने अभी बात छेड़ी, डोनेशन हम इस तरह करते हैं, हम भी, क्योंकि पब्लिक डोनेशन पर ही चलता है, लेकिन तरीका हमारा अलग है। हम ये चाहते हैं, एक लोगों को कहते हैं आप आइए, देखिए, फिर आप दीजिए। या हम जो अपने मतलब अड़ोस पड़ोस में अपना इन्फ्लुएंस, जो अपना यार दोस्त है, रिश्तेदार है, उसके पास हम जाते हैं, उसको कहते हैं आप एक सिम फार्म भर दीजिए, हम उनको यतीम फाउंडेशन का अकाउंट देते हैं, वो उसके अकाउंट में एक वो अथॉरिटी लेटर देते हैं, हमारे अकाउंट में जाते हैं, उसके अकाउंट से निकलते हैं मंथली बेस पे। इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 परमानेंट डोनर्स है, मंथली डोनर्स, जो उनके तनख्वाह में, उनके बैंक अकाउंट्स में निकलता है, हमारे अकाउंट्स में जमा होता है, वही हम खर्चा करते हैं। और सियाम में मतलब क्योंकि ज़कात का यहाँ मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, लोग ज़कात देने वाले होते हैं, वो उस वक्त इंतज़ार करते होते हैं किसको क्या दें। उस वक्त हमारी कुछ अपने अपने इलाके में जो आसूदा हाल हैं, उनको हमारे लोग उनके पास जाते हैं, उनको वो कहते हैं हमारा इस तरह अकाउंट है, उसमें डालिए। अब कोई लोग, कुछ लोग जिसको जानते हैं, वो कहते हैं नहीं, अगर आप रसीद मुझे देंगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हमारे पास बहुत सारे टेलीफोन आ रहे हैं, हमारे डोनर्स, वो कह रहे हैं हमें आदमी भेजे, क्योंकि उनको पता है हमारे अकाउंट में या रसीद बुक भेजिए, हम वो वहाँ से फ़ोन करते हैं, लोग देते हैं, क्योंकि जिसको भरोसा है ये काम करते हैं, वो आते हैं, देते हैं। हम बीच में इस ब्रिज का काम करते हैं, आधे लोग देते हैं, आधों को देते हैं, मतलब जो वहाँ से देते हैं लोग मुस्तहिकीन को देते हैं, हम बीच में हम ब्रिज का काम करते हैं, सिर्फ ये जानकर कि रज़ा इलाही के लिए, बाकी कुछ हमारा इसमें दुनियाई कोई फ़ायदा नहीं है। और खुदा का फजल है, हमें एक सुकून मैसर हुआ है इस काम में, ये खुदा का फजल। विवेक साहब, अच्छा, अभी तक तकरीबन 20-22 साल आपने ये आपका ये दौर रहा है, सर्विस रही है इसमें, यतीम फाउंडेशन में। कितने बच्चे फारिग हुए हैं यहाँ से? देखिए, मैंने ये कहा कि तकरीबन 300-400 बच्चे जो फारिग हुए हैं ये 22 साल में। 22 साल। हाँ। और जॉब पर कितने लगे हैं अभी? मतलब तकरीबन वो हर एक काम करता है, मतलब कोई सब जितने बच्चे यहाँ से कोई बिजनेस करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट में गया है, काम में लगा, जो हमसे यहाँ नहीं। लेकिन असली जो हमने 12th का बैच एक ही निकाला अभी, वो भी पढ़ रहे हैं। तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ लोगों ने की, जो 2-3 कोविड से पहले हमारा जो पहला बैच था, वो मतलब ना जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की है, डिफरेंट जगहों में, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी लगे हैं, कुछ बहुत सारे टीचर्स लगे हैं, तो कुछ प्राइवेट जॉब भी करते हैं, जो मुकद्दर की बात है। तो हम कोशिश करते हैं, मैंने पहले ही अर्ज किया कि जहां तक हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि रिहेबिलिटेट हो जाएं, मतलब ऐसा है। बिल्कुल अच्छी बात है, रिहेबिलिटेशन भी साथ साथ हो रही है। बच्चे 300-400 बच्चे। और एक चीज फिर हुआ, क्योंकि यतीम फाउंडेशन, जब नाम तो यतीम फाउंडेशन है, लेकिन काम बहुत ये इसमें बढ़ गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपका नाम था, इसमें क्यों गए, लेकिन जब फील्ड में देखा तो मजबूरन हम फिर ये काम भी करना पड़ता है। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो हमने वो एक सेल बनाया, उसका एक प्रोग्राम चल रहा है। किसी जगह ज़लज़ला आता है, एवलांच आता है, सैलाब आया, या किसी जगह बस्ती जलती है, तो हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जगह पहुँचते। ज़लज़ले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम किया, चाहे एवलांच हो, सैलाब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसी वक्त यतीम फाउंडेशन के वॉलंटियर्स उसी वक्त मुतहरिक होते जब किसी की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक काम में हम कोशिश करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का हम अपना एक सेल है, वहाँ कोशिश करते हैं कि जहाँ कोई मसला ऐसा दरपेश आए, हमारी टीम आगे वहाँ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अलोन साहब, आप मेडिकल एड, इमरजेंसी मेडिकल एड भी दे रहे हैं? जी। जिसको चाहिए या जिसको बेशक मजबूरी हो, बेशक मेडिकल एड की, बेशक आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप विडो वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे हैं? जी। पोर वेलफेयर भी चला रहे हैं। पोर वेलफेयर भी चला रहे हैं, बेशक।
اور ون ٹائم گارجین کے بحثیت گارجین بھی کام کر رہے ہیں, لڑکیوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں. اچھا, آپ یہ اگر بتا سکتے ہیں ہمیں, آپ نے ابھی تک آج تک کتنی یتیم لڑکیوں کی شادی کی ہے؟ اور دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا, ہم شادی نہیں کرتے ہیں, ان کو اسسٹنٹ دیتے ہیں, ہم کو ان کو وہ شادیاں خود مینیج کرتے ہیں, ہم ان کو مدد کرتے ہیں. شادی کے وقت پر ہم ان کو تھوڑا اسسٹنٹ کپڑے دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, کوئی زیورات جس طرح ہمارا بجٹ ایلو کرتا ہے اس کو اس طریقے سے مدد کرتے ہیں. الحمدللہ اس بہت سارے مطلب ہر سال ہم مطلب 1000 سے زیادہ ہم اس میں اسسٹنس کرتے ہیں پورے JNK میں, مطلب یعنی کہ 1000 لڑکیوں کی مدد ہر سال ہو رہی ہے. اور ویڈوز کی ویڈو جو ہے اس وقت ہمیں جو ویڈو پروگرام ہے, ہم اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ ویڈوز جو منتھلی ہم سے لے رہے ہیں, یہ منتھلی یہ 1000 سے زیادہ ویڈوز ہیں. ان کو اسکالرشپ آپ دے رہے ہیں؟ اس کو ہم یہ نا ان کو اسسٹنس ہم کرتے ہیں. اچھا, اسسٹنس. بہت ساروں کو ہم ان کے اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں پیسہ, 1400 روپیہ ہم منتھلی ان کو دیتے ہیں ویڈوز کو. اور بہت سارے کو ہم کٹس دیتے ہیں, کیش اور کٹ کا, یہ مطلب ان کا فوڈ وغیرہ, کیونکہ وہ ہم ہول سیل ریٹ میں لاتے ہیں. اگر وہ 1400 کو ہم لاتے ہیں, وہ تقریباً 2000 کا ہوتا ہے اگر مارکیٹ میں. ان کو اچھی طرح سے ان کی ضروریات کے مطابق ہم ان کو دیتے ہیں. اس طرح پور ویلفیئر پروگرام, یہ تقریباً 1500 وڈو ویلفیئر اور پور ویلفیئر 1500 کنبے ہیں جن کو ہم منتھلی بیس پہ ہم دیتے ہیں. کبھی کبھار بائی منتھلی بھی دیتے ہیں, لیکن 2 مہینوں کا اکٹھا دیتے ہیں, یا منتھلی بیس پہ ہم یہ دیتے ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے پراپرلی, ہم پہلے ویریفائی کرتے ہیں. یہ جب نیا کیس آتا ہے تو ہر سال اس میں بڑھا ہی جاتا ہے, تعداد بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہم ایک جب بجٹ بناتے ہیں ہر سال اس میں ہم اور بھی بڑھاتے ہیں. اس طرح مطلب جو ان کا ہم جو ریٹ جو ان کو دیتے ہیں, جو پیسہ دیتے ہیں, اس کا بھی ہم بڑھاتے ہیں, اور یہاں سے تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح مطلب جو اسکالرشپ جو ہم دیتے ہیں, بیچ میں یہ بند ہوا تھا ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ, اس سال ہم نے پھر شروع کیا ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام. اس سال ہم 200 بچوں کو ہم اسکالرشپ دینے جا رہے ہیں. الحمدللہ ایجوکیشن 12,000 روپیہ پر انم دیں گے ہم. وہ تب تک 12,000 اینولی دیں گے ہم, 12,000 روپیہ تب تک جب تک یہ پڑھیں گے, پوسٹ گریجویٹ کرے, ڈاکٹریٹ کرے, پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے. پور بچوں کو دے رہے ہیں, پور اور آرفن بچے, لیکن ذہین جو ہوں جو پڑھنا چاہتے ہیں, وہ اس سے الگ ہے. جو ایک یہ ہے کہ جو بچے یہاں آپ یہ الگ ہے, وہ بالکل گھروں میں جو گھروں میں ان کو ہم دیتے جائیں. وہ بچے ہیں وہ یہ ایک اسکالرشپ سالوں سے مطلب چلتی آ رہی ہے. صرف 2-3 سال وہ بیچ میں بریک لگی کیونکہ کووڈ وغیرہ جو بھی تھی, یہاں کے حالات جو بند ہوا تھا, تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم کیونکہ اسکول بند تھے, یہ ہم ان بچوں کو دیتے جو 11th میں ہائر سیکنڈری میں پڑھتے ہوں گے, جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے, ان کو ہم دیتے ہیں. تو اس سال ہم نے پھر شروع کیا الحمدللہ, تو 200 اس سال, لیکن یہ 200 چلتا رہے گا جب تک یہ پڑھیں گے, اور نئے سال پھر اٹھائیں گے ہم بجٹ کے لحاظ سے کتنے بچوں کو ہم دیں گے. یہ چالو رہتا ہے. جی. اچھا لون صاحب, آپ ریہیبلیٹیشن کا پروگرام بھی چلا رہے ہیں. جی. ویڈوز کا اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں, ان کی مدد بھی آپ کر رہے ہیں, اور اسکالرشپ پروگرام بھی چلا رہے ہیں, جس کو اسکالرشپ آپ دینا چاہتے ہیں یا جو مستحق ہوتا ہے اس کو دے رہے ہیں. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی آپ پروگرام چلا رہے ہیں, جہاں پہ کوئی سیلاب آ رہی ہے یا کوئی آتش جنی ہوتی ہے یا زلزلہ ہوتا ہے, وہاں آپ وہاں جا رہے ہیں اور ان کی مدد بھی آپ کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. رفیق صاحب, سوال ایک پیدا ہو رہا ہے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے, لوگ دوڑ میں لگے ہیں, دولت کمانے میں لگے ہیں, دھن کمانے میں لگے ہیں. کس طریقے سے آئے اور کس راستے سے آئے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. تو آپ کا یہ کیسے خیال اتنا بڑا پروگرام چلانے کا, جس میں آپ کا کوئی ظاہری تو فائدہ ہے ہی نہیں, اپنا تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, تو کس طرح سے آپ اتنے بڑے پروگرام کو بنا کسی مقصد کے یا لالچ کے, مقصد نہیں لالچ کے, چلانے کا جو آپ نے ذمہ لیا ہے, یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ دیکھیے, انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے. اگر آپ کسی چوپائے کو دیکھیں گے,
حیوان کو देखेंगे, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, खाता है अपने लिए खाता है, अपने लिए सोता है. इंसान दूसरों के लिए इंसान वही है जो दूसरों के लिए सोचे. अगर हमें ये क्वालिटी न रहे तो फिर इंसान हम नहीं रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान हैं. जब इंसान वही होता है जो दूसरों का दुख दर्द समझे. देखिए माशरा कब, मतलब इंसान को माशरे की ज़रूरत होती है. जब इंसान जब जन्म लेता है, अगर उसकी माँ उसको मदद न करे, उसकी माँ उसको गोद में ना उठाए, वो अपने ही पेशाब में मर जाएगा. वो जो ही बच्चा जन्म लेता है उसको माशरे की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, कुंबे की ज़रूरत पड़ती है. ये बहसित इंसान हमें ये करना चाहिए और करते भी हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो हम करोड़ों में हम इस वक्त जो लोग देते हैं, मतलब हम लोगों को देते हैं, ये लोग ही है ना. कुछ लोग ऐसे भी होंगे माशरे में जो ये नहीं सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हम ही लोगों के पास नहीं जा सकते हैं. अभी हमारे प्रोग्राम लोगों को पता नहीं है. अगर हम जा पाएंगे लोग देंगे इंशाल्लाह. सब लोग ऐसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. अभी भी ये ज़मीर जो है जिंदा है. सब लोग बेज़मीर नहीं है. हो सकता है कोई हो, लेकिन इस वक्त भी लोग दर्द दिल रखते हैं, जो आते हैं, जो फ़ोन करते हैं. यहाँ हमारी जो ख़वातीन है, इतना मतलब वो दर्द भरी, मतलब जब वो सुनते हैं तो वो रोते हैं. यहाँ कुछ लोग आते हैं, आसूदार लोग आते हैं हमारे ऑर्फनेज में, तो वो रोते हैं. वो मतलब ये जो बच्चे यतीम बच्चे हैं तो वो उनको अपने बच्चे समझते हैं. एक यहाँ ईद पे एक मोहतरमा आई थी, वो उसने ये बच्चे लिए, अपने साथ दुकान पे ले गए. उस दुकानदार को कहा जहाँ जहाँ ये अपना मतलब जिसको ये दिखाएंगे, उंगली दिखाएंगे, आप पैक कर लीजिए. ऐसे भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी बिल्कुल रफीक साहब, मेरा भी यही समझना है. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही लिए काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं. और समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो दूसरों के लिए काम करें. क्योंकि ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि इंसान, आदमी दूसरे के काम आ जाए. अच्छा रफीक साहब, अब ये जो इतना बड़ा आप प्रोग्राम चला रहे हैं, 400 बच्चे हर साल निकल रहे हैं यहाँ से. नहीं, हर साल 400 नहीं निकल रहे हैं. मैं कहता हूँ कि अभी तक निकले हैं जो ऑर्फनेज से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो भी सैकड़ों निकले हैं जो स्कॉलरशिप हम देते हैं हर साल. मतलब यहाँ सिर्फ इस वक्त मैंने अभी पहले भी कहा 50 बच्चे हमें श्रीनगर में हैं, 50 कुलगाम में हैं, 25 किश्तवाड़ में हैं, 15 यहाँ हैं. ये तकरीबन 100 बच्चे हमारे रहते हैं. हर साल जो 12th करते हैं वो निकलते हैं. वो 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, हर साल निकले हैं. अच्छा. अब ये जो आपका सिलसिला चल रहा है यहाँ कार खैर का, ये नेक काम का, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? लोग आपको समझ पा रहे हैं या समझते हैं, या आप लोगों से मुतमईन है, या लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मतलब क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं. जब हम सोसाइटी में जाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, बहुत काम करना बाकी है, बहुत सारे ऐसे मसाइल यहाँ है जिनकी निशानदेही मतलब करनी ज़रूरी है. जो लोग यहाँ हम वॉलंटियर निकले हैं, क्योंकि लोगों को तवक्कात भी हम पर है. लोग दिन ब दिन, आप अगर हमारे ऑफिस में आएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं. किसी को एक मजबूरी, किसी की दूसरी मजबूरी, किसी को एक मसला, किसी को दूसरा. ये आते, ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारे पास पैसा हो, क्योंकि पैसा ही बैकबोन है इसका. ये प्रॉब्लम है. अभी हम जितने दरख्वास्त आ रहे हैं हम उतना नहीं कर पा रहे हैं. ये प्रॉब्लम है. फाइनेंशियली हम इतने साउंड नहीं है. ये बहुत बड़ा मसला नहीं, क्योंकि ये अगर हम करोड़ों भी, अगर मतलब ये जो हमारा बजट है बहुत छोटा बजट होता है, लेकिन यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है. हम लोगों से ये अपील करेंगे, आप आइए. मैं जो पहले भी अर्ज़ किया कि आप आइए, देखिए. अगर आपको लगता है काम हो रहा है, आपका हक बनता है कि आप इस इदारे को मदद कीजिए, ताकि ये प्रॉपरली यूज़ हो जाए, आपका पैसा भी ज़ाया ना हो जाए. और बहुत सारे लोग जो मजबूर हैं, जो तरसते हैं लुकमा के लिए, कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं. अगर हम उनकी तरफ तवज्जो ना दें, वो कोई भी डिज़ास्टर कर सकते हैं. हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए. लोगों से मेरी अपील है
وہ اپنے علاقے میں. ہمارا یہ بھی ایک دعویٰ ہے, ہم کو دعویٰ کیا, ہم یہ مطلب ہماری کوشش ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے, ہماری بستی ہماری ذمہ داری. اگر ہر ایک بستی میں اپنے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ مسجد کمیٹیز ہیں, بیت المالز ہیں, اپنے بستی میں دیکھیں یہاں کیا مسائل ہیں, وہ وہیں حل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہمیں دیں, اپنے کمیٹی میں, اپنے محلے میں جائیے, اپنے بستی میں جائیے, وہاں دیکھیں وہاں کیا مسئلہ. اگر آپ نہیں کر سکتے ہمیں نشاندہی کیجیے, ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہم سوچ رہے ہیں. لیکن مسائل ہیں, فائنانشلی ہم بہت پیچھے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں اب آپ آگے آگے دیکھیے, کام کیجیے. اگر آپ ہمیں اس ادارے کی تعاون کریں گے, ہم لوگوں کی تعاون, لوگوں کا تعاون مطلب رہے گا ہم سے. یہی کوشش ہماری رہتی ہے. اگر لوگ جو مطلب آسودہ حال ہیں, جن کو زکوٰۃ واجب ہے, اگر وہ پراپرلی زکوٰۃ دیں, ہم سمجھتے ہیں یہاں کوئی غریب نہیں رہے گا. ابھی زکوٰۃ بھی لوگ اچھی طرح سے نہیں دے رہے ہیں جتنا ان پہ فرض ہے. 2.5% جو انکم کے حساب سے 2.5% دینی ہے مسلمان. اور دوسری بات یہ ہے, جہاں تک جوائنٹ کے فاؤنڈیشن کا تعلق ہے, ہم جو کام کرتے ہیں یہ وداؤٹ اینی کاسٹ کریڈ کلر ہم کرتے ہیں. اگر مستحق کوئی غیر مسلم کا بچہ بھی ہو, اس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی مستحق جو بھی ہوگا, چاہے وہ, کیونکہ کچھ ڈونرز بھی ہمیں غیر مسلم ہیں, کیونکہ یہ کامن کاز ہے. آرفن جو ہے, یتیم جو ہے, یہ کامن ہے. نوبل کاز کا ساتھ ساتھ یہ کامن کاز ہے. یہ یتیم ہندو کا بھی ایسا ہی ہے, مسلمان کا بھی ایسا ہے, ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایسا ہے, ریلیجس پارٹی کا بھی ایسا. یتیم تو یتیم ہے نا, یہ کسی الگ کا نہیں ہے نا, کسی مسلک کا, کسی مذہب کا نہیں ہے. یتیم ہے. اس لیے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. ہم لوگوں سے بلا مذہب ملت کہتے ہیں کہ آپ آئیے دیکھیے, اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, دان دینا چاہتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, صدقہ دینا چاہتے ہیں, آپ آئیے دیکھیے, دیجیے, آپ کا کام. پھر اور بھی ایک بات کرتے ہیں, آپ آئیے دیکھیے ہمارے حساب جات جو ہے, حسابات دیکھیے, پورا دیکھیے کہ یہ کام جو ہم نے پیسہ دیا یہ پراپرلی یوز ہوا کہ نہیں. ہم لوگوں سے کہتے ہیں اب آئیے دیکھیے, کیونکہ یہ ہم ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں. کوئی ہر ایک چیز, کوئی چھپی بات نہیں ہے. دیا کس نے اور دیا کس کو, یہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہم رکھیں. حسابات پڑے ہوئے, کوئی بھی آ سکتا ہے, جانچ پڑتال کر سکتا ہے, دیکھتا ہے جو اس نے پیسہ دیا یہ پراپرلی یوز ہوا کہ نہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ناظرین, یہ لون صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ سماج میں, سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو دوسروں کے لیے کام کرے اور دوسروں کی مدد کرے. اور ان کا کہنا ہے کہ جینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن بلا مذہب, بلا لحاظ و مذہب و ملت کام کر رہی ہے. غیر مسلموں کی بھی مدد یہاں سے کی جا رہی ہے. غیر مسلم بھی یہاں آ سکتے ہیں پڑھائی کے لیے. ان کے جو اورفانز ہے وہ بھی یہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ان کی بھی پڑھائی ہو سکتی ہے. لیکن ان کو اگر کوئی دقت نہ ہو, مطلب ہمارے پاس تو کھلا ہے. اگر ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو, کیونکہ ان کے لیے تو الگ بھی آپ انتظام کر سکتے ہیں. انتظام تو کر سکتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ ان کو کس طرح ان کی مطلب کیونکہ ان کے حقوق ہیں, جیسے وہ رہنا چاہیے آپ سے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, لیکن ان کی بھی مدد آپ کر رہے ہیں. اس وقت جو گھروں میں ہم کی بات, گھروں میں ان کی مدد ہم کرتے ہیں. مطلب کیونکہ جموں ڈویژن میں زیادہ غیر مسلم ہے, وہاں بہت ساری وڈوز جو ہے جن کو ہم منتھلی دیتے ہیں, کیونکہ یہاں مسلم ڈومینیٹ ایریا. یہاں کوئی ایسا کوئی اگر کیس آتا بھی ہے, کوئی غیر نان مسلم جو ہے, ہم اس کی پرائرٹی بیس پہ ہم کرتے ہیں. جی جی, کیونکہ یہ ہم کام کرتے ہیں بلا مذہب ملت. جی ناظرین, ان کے رفیق صاحب غیر مسلموں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں. جو مستحق ہے, جو مسکین ہے, جو نادار ہے, جو مستحق ہے. جموں ڈویژن میں خاص کر یہ بات کر رہے ہیں, اور کشمیر میں بھی کشمیر میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. ان کے لیے جو مسکین ہے, یتیم ہے, نادار ہے,
جو مستحق ہے غیر مسلم ود دا کاسٹ کریڈ کلر بغیر کسی ذات پات کے بالکل کوئی بھی ان کی مدد کریں. ہمارے پاس یہ کوئی کرائٹیریا ان کو کوئی یہ پرابلم بھی نہیں ہے اگر وہ یہاں آئے ہاں اگر پڑھائی کریں آپ اڈاپٹ ان کو کر سکتے ہیں. ان کے لیے اگر وہ چاہے الگ وہ انتظام رکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی انہیں کوئی اعتراض نہیں. ناظرین یہی تھا رفیق صاحب کا آخری پیغام اور اسی کے ساتھ رفیق صاحب سے ہم نے بہت سوالات پوچھے ہیں بات بھی کی ہے. انشاءاللہ اگر کچھ باقی رہا تو اگلی ملاقاتوں میں ان سے ہم جانکاری لیتے رہیں گے. السلام علیکم.